جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین. میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں. 4 مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیئر ٹرائلز ایکٹ کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلی، آڈیو ٹیپس نکلی کہ میں جب پرائم منسٹر تھا، میرے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میرے جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، وہ میری آفیشیل لائن تھی، اس لائن کا ٹیپ کیا گیا، اور جو میری اعظم خان سے بات ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس کو ریلیز کیا گیا. اس کے علاوہ بشرا بیگم وہ آفیشیل لائن سے کسی سے بات کر رہی تھی، ان کی بھی ٹیپ کر کے وہ جو ان کی بات چیت تھی، جو کانورسیشن تھا، اس کو بھی ڈاکٹر کر کے چینج کر کے اور 2 دفعہ وہ ریلیز کی گئی. تو میں اس لیے یہ اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے. ہر انسان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن میں ہماری پرائیویسی اور ہماری ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آئین ہماری ڈگنیٹی اور پرائیویسی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بشرا بیگم کی طرف سے کہ ان کا رائٹ وائلیٹ ہوا، میرا رائٹ وائلیٹ ہوا. لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائم منسٹر آفیشیل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے، اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیز کر رہے ہیں، تو یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے خلاف ہے. کوئی بھی ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکیور لائن سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح، تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے. کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات چیت نکل جائے، اور اس کے بعد شہباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو ٹیپ لیکس نکلی، اور اس کے اندر بھی اس میں تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک اب پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے. ہر جب کوئی کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے. جج ان کی پرویز لائی کی وہ کو ٹیپ نکلائی، اور وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم ایشو ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا. یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین کے اوپر ہماری عدلیہ 90 ڈیز میں 90 دن میں الیکشن کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی. اور یہ اب عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور انٹیریئر منسٹر، ملک کا انٹیریئر منسٹر خود بیٹھ کے ایک فون ٹیپ کی بات کرتا ہے، جب ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا کیسے فون ٹیپ. کیا اس نے پرمیشن لی تھی کسی عدلیہ سے، کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لے کے یہ فون ٹیپ کیا تھا؟ اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو میں شروع بات کی تھی، ڈیپ فیک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو بلیک میل کیے جا رہے ہیں. میں 3 اپنے سینئر پارٹی لیڈرز جانتا ہوں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے بیٹھ کے ایک اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں ججز کے اوپر، ارشد ملک کا جو کیس تھا. اس کے بعد ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو ٹیپ نکلی جو بعد میں پتا چلا کہ فیک تھی، یعنی جوڑی ہوئی تھی، جو ڈیپ فیک تھی، یعنی اس کو پیس ٹوگیدر کیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹیپس ہیں. تو یہ کیا اس ملک میں کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اب ٹیکنالوجی ادھر چلی گئی ہے تو یہ تو کوئی بھی اب کر سکتا ہے. آپ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں اس کی کبھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں، کسی کے اوپر بھی آپ یہ ٹیپس بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سپریم کورٹ کو کہ 4 مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی. ایز ایکس پرائم منسٹر میری سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا، اور پھر یہ جو
बार बार ब्लैकमेल करने के लिए कि जी हम आपकी फोन टैप करके आपकी कोई टेप्स निकाल देंगे। और ये जो डॉक्टर यास्मीन का हुआ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनका ये सिर्फ और सिर्फ ये जो इंक्वायरी हो रही है, ये जो जेआईटी की इंक्वायरी है मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, सिर्फ उसको अब सैबोटाज करने के लिए किया गया है। क्योंकि सारे ऑफिसर्स को इन्होंने डरा धमका के जो जेआईटी के थे उनको तो पीछे हटा दिया। जो 2 ऑफिसर्स रह गए थे, जिसमें एक ये सीसीपीओ डोगर थे जो हेड कर रहे थे इंक्वायरी, ये रह गए थे जो खड़े थे और अदालत में जाके ये बता रहे थे कि ये जो फाइंडिंग्स है जेआईटी की, उसमें वाज़ेह हो गया कि वो जो सारा इन्होंने पहले से साजिश की हुई थी कि जी एक शूटर है, दीनी इंतहा पसंद है, वो सब खुद कुछ खत्म हो गया। क्योंकि जेआईटी में अदालत में जाके जो फाइंडिंग्स दी हैं कि 3 शूटर थे और ये पूरा प्लान करके हुआ था, तो उसको खत्म करने के लिए, डोगर को हटाने के लिए ये अब निकली है। जिस तरह सुप्रीम प्रेशराइज करने के लिए वो राना सनाउल्लाह ने वो निकाली है, वो जो भी ऑडियो, अब ये डोगर को हटाने के लिए कर रहे हैं। और इसमें जो असल खौफनाक बात यह है कि इन्होंने अपने ऑफिसर्स पोस्ट किए यहां। ये जो चट्ठा उसको खास लेके आया एंटी करप्शन का हेड बनाने के लिए, जो हमारा सख्त मुखालिफ है, उन ऑफिसर्स को यहां इलेक्शन कमीशन ने एक ही दिन में उन ऑफिसर्स को सारों को ट्रांसफर करके यहां किया और यहां से ऑफिसर्स ट्रांसफर किए। वो सारे ऑफिसर्स 23 में से 17 ऑफिसर हैं जिन्होंने हमारे 25 मई को हमारे ऊपर तशद्दुद किया। ये जो सीसीपीओ इन्होंने लगाया हुआ कामियाना, इसके डॉक्टर यास्मीन ने एविडेंस दी हुई है कि 25 मई को जो हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया उसमें ये कामियाना का नाम दिया गया। इसको फौरी तौर पे लेके आए हमारे ऊपर, फिर दबाव, झूठी एफआईआर्स, केसेस करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, वर्कर्स को डराने के लिए। तो ये तो कोई न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट ही नहीं है। और ये तो गवर्नमेंट आई एक एजेंडा के ऊपर है कि बजाय हम अपनी गवर्नमेंट हटा रहे थे, हमने डिसॉल्व की। मकसद तो ये था कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो ताकि ये जो माशी बुरान है इससे हम निकले। हमारा तो ये मकसद था। ये मकसद तो नहीं था कि उस गवर्नमेंट को हटा के ये सारे जो हमारे मुखालिफ, वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, उन सबको ऊपर ले आए। और जो जेआईटी मेरे ऊपर बनी थी, जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी, उस जेआईटी को सैबोटाज करें और आके उसका रिकॉर्ड पहले सील करें और फिर रिकॉर्ड में से सारा रिकॉर्ड गायब कर दें, सिर्फ 11 सफ़े रह जाए उसके, और ऊपर वो आदमी को बैठा दें जिसने आते साथ ही उसकी मिशन ये थी कि जेआईटी को सैबोटाज किया जाए, ताकि किसी को ना पता चले कौन इसके पीछे था जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। और ये सारी ऑडियो लीक इसलिए हुई है, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट को भी ब्लैकमेल करने के लिए ऑडियो पहले हुई है। तो मैं आखिर में फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त करते हैं कि 4 महीने पहले मैंने पिटीशन की थी, फिर मैंने पिछले हफ्ते उसको फिर से कहा कि उसको सुना जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं हमारे माशरे को बचाएं इन ब्लैकमेलर से, इन लोगों को सामने लेके आएंगे। कौन जिम्मेदार है कि इस माशरे के अंदर बजाय ये कि ये इस मुल्क के साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आगे लेके जाए, जमहूरियत की तरफ लेके जाए, ये माशी बुरान से निकालें। जो लोग तबाह हो रहे हैं इस वक्त महंगाई से, जो लोगों का आज जितना बुरा हालात हैं पाकिस्तानी कौम के कभी थे नहीं, जो इन्होंने जिस तरह 11 महीने के अंदर एक लोगों का माशी कत्ल किया, तो बजाय उधर ले जाने के, जिसलिए हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की थी कि यहां इलेक्शंस करवा के इस मुल्क को इस बुरान से निकालें, ये उल्टा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमें क्रश करने के लिए। और ये जो मैं जेआईटी का फिर आखिर में ये कहता हूं, ये जो इन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की है, इसका मकसद ये कि ताकतवर, जो मैं कहता था वो 3 लोग मुलव्विस थे, मेरा कोई भी थोड़ा सा भी शक हो और किसी का भी शक हो, वो सब खत्म हो जाना चाहिए कि वो लोग ये जो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं वही मुलव्विस थे मेरे कत्ल करने में। तो मैं अपनी अदलिया से आज उम्मीद रखता हूं। मैंने फिर से पिछले हफ्ते फिर से कहा कि मेरी पिटीशन सुनी जाए। डॉक्टर यास्मीन वो कल इसका केस करेंगी, अदालत में भी जाएंगी, जो इनसे किया गया, जो फेयर ट्रायल्स एक्ट के अंदर उसकी जो वायलेशन हुई है। शुक्रिया।